Hello everyone, I'm Vani, and this year I visited the 49th International Annual Book Fair in Kolkata. I got to meet a lot of different people and hear their point of views, stories, and inspiring life lessons, which have been very memorable to me. I also got to meet people from the families of unsung freedom fighters and hear the story and history that has been swept away all these years. I got to learn more about our culture, our history, as well as different points of views of students, publishers, writers, as well as the common youth. These stories have been very memorable and Yeah, inspiring to me. And here I share them hello. with you. Can I know your name? Yeah, sure. My name is Manushi Shaha. I'm a student, third year UG student from Mechanical Engineering Department from IST Shipur. So you like to read books? Yeah, I like. Kind. Okay. So in social is okay. Do you think social media is helping people get into reading more, or do you think it is distracting them these days, especially our Gen Z and the current Alpha generation? I think it's more a distraction. For me, I spend too many hours by scrolling, just scrolling. I have many things to do, but I just scroll the Instagram and Facebook. So for me, it's distracting. So you find it more distracting for the generation rather than helping it. In many times, it's helpful because we get ebooks in social media in many websites. That is helpful. That helped me, but it's more of a distraction. If you have to know when to stop scrolling the reels, which I cannot do. I don't have any control. I'm just keep scrolling and पता ही नहीं चला कब टाइम गुजर रहा है 5 मिनट की जगह 1 घंटा हो जा रहा है ये बहुत ही खराब है ये Okay, let's get into a more interesting question. What is your favorite genre of books? Like, what do you actually like, and could you recommend a book? I like thriller more. Sharadindu Chattopadhyay is my favorite one of my, and Bomkesh is my favorite character. And I there is an app called Hoichoi. So होइचोई में तो ब्योमकेश देखने में बहुत मजा आता है पर देखने से ज्यादा पर रीड करने में बहुत मजा आता है रीड करने से जो फील होता है तुम जो इमेजिनेशन कर सकते हो इमेजिनेशन पावर जो कर सकते हो मतलब इमेजिनेशन अलग चीज है उस इमेजिनरी दुनिया में चले जाओ तो वो तो अलग है वो मेरे लिए रीडिंग बुक्स इज बहुत फैसिनेटिंग होता है वो Did you find the book that you were looking for today? आई कलेक्ट 2 books एक हॉरर और एक सस्पेंस Thank you so much. Thank you. Hello. Can you introduce yourself? Hello, myself Somaditya Mondol. I am an undergraduate third year mechanical engineering student at IIST Shibpur. Okay. So, is this your first time visiting the book fair? No, I am a regular visitor here. I am coming here for since 3 years and I already visited the fair 3 days ago just. So, you're passionate about reading, is it? Yes, I am kind of. When I get time, I start reading something. Okay. So, what genre of books do you like the most, and what do you recommend to the viewers? It's not any fixed thing. I started reading thriller and horror stories and suspense. Now shifting to literature and some political stories as well. I started as far as I can remember, I started reading stories for Satyajit Ray only. I started his Feluda Samagro and Professor Shankar Samagro. Then I grew the habit of reading. So if someone they want to start, they can start with that kind of thing, Feluda Samagro, Bomkesh, like that. What do you think the ebooks are taking away the market and the feel of actual physical books? Do you think the market is going down for them, or do you think it is a win for the ebooks or the physical books at last? It's both the points are correct because if I want to carry some book while I am traveling, I have to carry some extra load. But if I am having some ebooks, I don't have to carry the load. And in other things, we cannot get that physical touch. Like we are flipping the pages, they're smelling the new books that we are missing. So it's both 50-50. That is one smell I won't forget either. Opening a new book, cracking the spine. Yeah. In our school, when the syllabus started, we got some books and we started smelling it and telling our friends about that. Anything you would like to say to the younger generations?
About reading or anything? Young generation must learn the habit of studying something because that makes us more concentrate and helps us to grow our inner self. Like studying various sectors will make us prosperous in from our brain and from our inner mind. Thank you so much. Thank you for that insight. আমার আমার নাম রমা রায়, বিপ্লবী দেবেন্দ্রনাথ ঘোষের নাতনি আমি, এবং বিপ্লবী দেবকুমার ঘোষ যাকে মনাবাবু লোকে ডাকতেন তার আমি কন্যা। প্রথমেই দাদুর সম্বন্ধে বলি, কারণ দাদুকে অনেকটা সময় দেখেছি, বাবা তো খুব ছোটবেলায় মারা গেছে। আমাদের দাদু বিপ্লবী দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ উনি বেঁচে ছিলেন 109 বছর বয়সে, 99-এ উনি মারা যান আর কি। 105 বছর বয়স অবধি উনি সমস্ত রকম বরিশাল শহরের মিছিল, মিটিং, জনসমাবেশ, সামাজিক, রাজনৈতিক সমস্ত কর্মকাণ্ডের সাথে উনি যুক্ত ছিলেন। যখন দেশ ভাগ হয় তখন মহারাজ তৈলঙ্গনাথ চক্রবর্তীর নির্দেশে যে সমস্ত বিপ্লবী রয়ে গিয়েছিলেন বাংলাদেশে, কারণ ওই পারের অসহায় মানুষের পাশে কে থাকবে সেই ভেবে তাদের মধ্যে উনি একজন অন্যতম। যখন 1990 এবং 1989, 100 এবং 101 বছর বয়সে উনি এই কলকাতা এসেছিলেন পুত্র সম বিপ্লবীদের সাথে দেখা করার জন্য। কারণ ওই সময় আমি শুনেছি বিপ্লবী তারাপ্রসাদ গুপ্তের মুখে ওই সময় উপমহাদেশে উনিই ছিলেন সব থেকে প্রাচীনতম বিপ্লবী, তারাপ্রসাদ গুপ্তের জানা মতে আর কি। তখন পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী বলেছিলেন, দেবেন্দা আপনার তো অনেক বয়স হয়েছে, ও দেশের সরকার আপনাকে কিছুই দিল না, এমনকি পেনশন অব্দি উনি তো পাননি, আপনি এদেশে থেকে যান, আপনার থাকার এবং পেনশনের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তখন উনি বললেন, আমি থাকবো কি কইরা, আমি যে মহারাজের কথা দিছি, মহারাজ তৈলঙ্গনাথ চক্রবর্তী ওনার থেকে 1 বছর বয়সে বড় ছিলেন, একদম বন্ধুর মতো। এই মহারাজ তৈলঙ্গনাথ চক্রবর্তীর যে বাড়ি সেটি হচ্ছে আমার মার মামা বাড়ি, এবং বিপ্লবীদের বেশিরভাগ তো বয়স হয়ে গেছিল, আমার বাবার তুলনা এদের থেকে কিছুটা ইয়াং, এবং মহারাজের নির্দেশে কিন্তু এই বিয়ে সম্পন্ন হয় আর কি, যে পরবর্তী জেনারেশন কি করে তৈরি হবে। দাদু ওখানে সমস্ত রকম সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত ছিলেন, এবং এই উপমহাদেশে যত রকমের আন্দোলন আছে, সে ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের যত রকমের আন্দোলন আছে, যত রকমের মানুষের অধিকারের কথা বলা আছে, সমস্ত কিছুতেই উনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। ব্রিটিশ আমলের জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করাতে উনি বরিশাল শহর থেকে কলকাতায় এই আন্দোলনকে সংগঠিত করার কাজও এসেছিলেন। যখন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হয় সেই সময়ে বিপ্লবীদের বরিশাল শহরে উনি স্থান দিয়েছিলেন, সেই অপরাধেও একটা সময় ধরা পড়ে যায়, সেই অপরাধেও ওনাকে 8 বছর জেল খাটতে হয়। দীর্ঘ 27 বছর উনি জেল কেটেছেন, 86 বছর বয়সেও এই বৃদ্ধ জেল কেটেছেন, 100 বছর বয়সে উনি প্রায় নজরবন্দি এরশাদের আমল। এবং ওনার জীবনের মন্ত্রই ছিল, এবং উনি কোনো রকম আক্ষেপ করতেন না, জীবনের মন্ত্রই ছিল চড়ই বেতি, এগিয়ে চলো। একটা সময় যখন উনি মারা যান সজ্ঞানে, মানে ব্রহ্ম মুহূর্তে, তখন শুনেছি রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ এসে বলেছিলেন যে উনি জীবন চক্র থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন, উনি আর জন্মাবেন না। আর বাবা তো দীর্ঘ 15 বছর জেল কেটেছেন, আমার দিদি বললেন যে জেলের মধ্যে উনি ব্লাইন্ড হয়ে গেছিলেন আর কি। বাবাও দাদু যা করতেন বাবা একই কাজই, মানে এরা হচ্ছে কাকা, হ্যাঁ এরা হচ্ছে কাকা আর হচ্ছে ভাইপো আর কি, একই পথের পথিক। শুধু যে আমাদের পরিবারের দুজন তা নয়, আমাদের পরিবারে আরো 4-5 জন বিপ্লবী আছেন। আমার পিসি দাদু আর কি, বাবার পিসে মশাই, তিনি হচ্ছেন সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, আন্দামান সেলুলার জেলে উনি ছিলেন, কিন্তু উনি ফেরত আসেননি। আমরা আজও জানি না ওখানে ওনার কিভাবে মৃত্যু হয়েছে। শুনেছি উনি 42 নম্বরে, ওনার শ্রমিক সংখ্যা ছিল 42 নম্বর, মাত্র 22 বছর বয়সে উনি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইংলিশে এমএ ছিলেন। সেই শোকে একটা সময় বাবার যে পিসি সে পাগলও হয়ে যায় আর কি। যাই হোক, এবং বাবার আরো 4 ভাই, তারাও এই কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত। শুনেছি আমার ঠাকুমা মানে এতটাই পরিমাণে এই কাজে সহযোগিতা করতেন, অস্ত্রাগার চট্টগ্রামে বিপ্লবীরা যখন লুকিয়েছিলেন তখন নাকি উনি সন্ধ্যার সময় সমস্ত কাজের লোকরা যখন চলে যেত, অন্ধকারের মধ্যে রান্না করে সেই খাবার জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পাস করানো হতো।
এবং অনেক সময় আমার দাদু অস্ত্র রেখে যেতেন, সেটা উনি বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখতেন। এই সমস্ত কর্মকাণ্ড মানে শুনেছি পরিবারের কাছ থেকে। আর ছোট্ট 4 লাইন কবিতা বলি, সেটা হচ্ছে এখন তো আহ, আমাদের বন্দে মাতরম 150 বছর পূর্তি, তো সেই মনে করে আমি 4-5-6 লাইনে একটা কবিতা বলছি। শুনতে পাই ওরা ফাঁসির দড়ি পড়ার আগে বন্ধুরা গাইছে বন্দে মাতরম, জেলখানা যে কাঁপলে উঠে শুনতে পাই ওরা ফাঁসির দড়ি পড়ার আগে বন্ধুরা গাইছে বন্দে মাতরম, জেলখানা যে কাঁপলে উঠে বিপ্লবীদের সুরধ্বনিতে, অশ্রুধারায় মিলছে এবার বজ্র কঠিন শপথ, কালো কাপড়ে মুখ ঢেকেছে ফাঁসির দড়ি গলায় পড়ে, জন্মভূমির আত্মত্যাগে শেষ কথাটি ছিল বন্ধু বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরম। এক মিনিট পরে। আমার বাবার নাম প্রফুল্ল কুমার সেন। বাবার জন্ম 1906 সালে। বাবা, আমরা কুমিল্লার জেলার লোক, পূর্ববঙ্গের। বাবা ছোটবেলা থেকেই বিপ্লবী দলে অনুশীলন সমিতির সদস্য ছিলেন এবং উনি অর্গানাইজার ছিলেন পার্টির। খুলনা, বরিশাল, বাগেরহাট এই জোনটার দায়িত্বে ছিলেন পার্টির, এবং চিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হয়ে 15 বছরের দ্বীপান্তর দণ্ড হয়েছিল। পরে মামলা লড়ে আমার ঠাকুরদাদা দ্বীপান্তর রদ হয়েছিল এবং 3 বছর সাজা কমে 12 বছর হয়েছিল। ব্রিটিশ জেলে হেন সাজা নেই যা প্রফুল্ল কুমার সেন পাননি, এবং প্রফুল্ল কুমার সেন টিটাগড় ষড়যন্ত্র এবং আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলার সীতানাথ দে দুজনে একই সঙ্গে বন্দী ছিলেন। আলিপুরে ছিলেন 14 নম্বর সেলে। ঢাকা, কুমিল্লা এবং দমদম বিভিন্ন জেলের সুপারদের সই করা খাতা আমি পেয়েছি, এবং বাবার উপরে আমি বাবার জন্মশতবর্ষে একটি বই বের করেছিলাম। বইটির নাম বিপ্লবী প্রফুল্ল কুমার সেনের জীবনালেখ্য ও স্বাধীনতা সংগ্রামের কিছু নথিপত্র। সুপারদের সই করা সব কাগজ আমি তাতে দিয়েছি বইতে, যেই জন্যই নথি। এবং বাবা জেলের খাতাগুলো পেয়েছি আমি, যাতে তার দিনলিপি লেখা থাকতো সেগুলো। তারপরে জেল থেকে বেরিয়ে বাবা পূর্ববঙ্গে নোয়াখালীর দাঙ্গার সময় নোয়াখালীতে ছিলেন গান্ধীজির সাথে 8 মাস। তারপরে এদেশে এসে বিবেকনগর সহ কলোনি গড়ে তোলেন উদ্বাস্তুদের থাকার জন্যে, এবং 14টা কলোনির তিনি সভাপতি ছিলেন। তারপরে আদর্শ বালিকা শিক্ষায়তন, নবকৃষ্ণ পাল আদর্শ শিক্ষায়তন স্কুলগুলি তারই গড়া, এবং বিবেকনগর নাম তার দেওয়া। 1993-এ তার দেহাবসান ঘটে।